ਪੀਐਚਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। हर एक असी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गल करिए मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जड़ियाँ ने उनकी सपोर्ट में आए करदियां ने। मेरे नाल इस वेले शिव सेना डोगरा फ्रंट के युवा अध्यक्ष यूथ प्रेजिडेंट अभिषेक गुप्ता मौजूद ने। ये भी अज उनके सपोर्ट च आए रहे ने, ये भी वो डिमांड रखे करते हैं कि उनकी डिमांड जायज़ है, वो पक्के होने चाहिए ने। इनके नाल अज गलबात करेंगे। सब तो पहला तो स्ट्रेट लाइन से तुहाडा स्वागत है। नमस्कार जी। मैनूं दसो वजह की समझते हो कि इन्ना टाइम हो गया है जब पीएचई डेली वेजर वास्ते मिनीमम वेजिस एक्ट जिहड़ा है वो भी लागू हो गया, उस तो बाद भी वो क्यों नहीं पक्के होंदे पे? देखो मैनू लगता है इधर ना थोड़े जे साडे कम्यूनीकेशन दे विच फर्क आ रहा है। सब तो पहली गल तो आ हो गई कि 90 दिन हो गए एक इंपलॉयज़ नू प्रोटेस्ट करते उन्हां दे प्रोटेस्ट करन दी जिहड़ी वजह है वो बहुत बेसिक है तो मैनू नहीं लगता उहदे विच सरकार नू कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए सी। 6750 रुपये एक बंदे नू मिलदे ने, यानी कि असीं अगर उहदी एवरेज लईए 3 दिनां दे हिसाब नाल 200 रुपया। अरे अजकल तुसी दुध लैन नू जाओगे 100-150 रुपये का सिर्फ दुध आ जाता है तो तुसी घर किवें चलाओगे। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ 70 ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ 70 ਮਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। देखिए LG साहब की नीयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ खोट नहीं लगता। उन्होंने वधिया काम किए। जिस तरीके साडा SI का पेपर लीक हो गया सी, पेपर ਨੂੰ कैंसल कर दिता, SSP के चेयरमैन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ अंदर कर दिता है तो उन्होंने नीयत ਦੇ ਵਿੱਚ कोई संशय नहीं है। वो पूरी ईमानदारी नाल काम कर रहे हैं तो जिस तरीके कल पुलवामा के अंदर एक बहुत वधिया थिएटर खुल गया है। पर सवाल तो वही है कि जब मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गए फिर पक्का क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए मैनू लगता है ये कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन डिले आ रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन के डिले के नाल लोकी सफर कर ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਰੇ ਅੱਜ 90 ਦਿਨ ਤੂੰ EMPLOYEES ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਫਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਬਨੈਨਾ ਫਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਰੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਥਰੂ ਮਾਈ ਸੋਰਸਿਸ कि ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। अरे जल ही नहीं है तो जीवन कित्थों होएगा? इन्नी गर्मी पड़ रही है, ह्यूमिडिटी वध है। तुसी उन लोगों की हिम्मत वेखो, इन्ने मतलब जेड़े उनके हक ने वो भी नहीं उन्होंने मिलते पे। उस तो बाद भी हर जगह जेड़ा पानी है वो पुजदा पे लोगों को, किते कोई बिना पानी के घर जेड़ा वो नहीं रहिंदा पे। देखिए पानी पुजदा पिया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ जय जयकार है, लेकिन कुछ जगह ऐसियां भी हैं जिथे शुक्र करना चाहिए कि इन्ना सहने के बाद भी साडे घरां नूं पानी आंदा पे। देखिए कुछ जगह इदां दी भी हैं जिथे पानी पुज्जिया नहीं है। 10-10 12-12 दिन हो गए पानी नहीं आया है, जिहदी वजह नाल लोग बहुत परेशान है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम जगह दे विच पानी जा रहा है, चाहे वो जल शक्ति विभाग कर रहा है या म्यूनसिपैलिटी कर रहा है। जिन्होंने जो वधिया काम किया उन्होंने अपलोड करना भी चाहिए है। लेकिन गल आ नहीं है, गल आ है कि 2019 5 अगस्त तो पहले बेसिक्स नैसेसिटीज़ इंप्लीमेंट कदी नहीं इंप्लीमेंट की गई सी। उसदे बाद हुण जिस वेले सारी चीज़ां इंप्लीमेंट हो रही हैं तो इन्हां दा अधिकार मिलना चाहिए है। लेकिन अधिकार मिलने दे विच एक विलंब आ रहा है। विलंब जिहड़ा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है या कोई विच बंदे बह के खराबी कर रहे हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई करके गल तो हो आ गई बाबू लोग ही बैठे रहे। मैं कहता जी बाबू लोग बैठे हुए हैं, नौकर शाह बैठे हुए हैं, कोई सरकारी अमला बैठा है जिहड़ा नहीं चाहता कि गरीब बंदा जिहड़ा है वो रेगुलराइज हो जाए, जम्मू के लोग रेगुलराइज हो जाए। कुछ लोग इदा दे भी हैं विच जिन्होंने 20 साल 25 साल सर्विस दी है तो अज भी 6750 रुपये की तनख्वाह लै रहे हैं, जिहदे नाल तां मैनूं ना लगदा तुसीं अपने बच्चे की स्कूल की फीस भी दे सकते हो। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत वेखो, माता रानी का रूप स्वरूप देखो कि अज भी उन्होंने घर चल रहे हैं, वो फिर भी धक्का करके अपने घरों को चला रहे हैं तो लोगों को पानी भी पहुँचा रहे हैं। लेकिन मैनूं लगता है सरकार नूं खासकर ऑनरेबल LG साहब नूं इस गल का पूर्ण तरीके नाल संज्ञान लैके इनू जल्द तो जल्द इंप्लीमेंट करना चाहिए ते नाल उन्हां दी जिहड़ी 70 महीने की तनख्वाह पेंडिंग है उन्होंने देनी चाहिए है। घर सारे दा चले, खुश सारे रहन, यही एक दरख्वास्त है। ते नाल अगर उन्होंने ये चीज़ नहीं मिलती है असी उन्होंने फुल सपोर्ट दे विच आं, असी उन्हां नाल सड़कां ते भी आंगे तो फिर बहुत कुछ होंदा है।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 370 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 370 ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਕਿ 370 ਟੁੱਟਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ BDC ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ DDC ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵੇਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਅਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੁਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਅਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਮੇਅਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 370 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਸੀ। ਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਗਏ, BDC ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਗਏ, DDC ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮੇਡ ਬਾਏ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਘੱਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ OGW ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 97% ਦਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਗਰ ਆਫ ਦੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਔਰ ਉਧਰ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। 370 ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ? 370 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 370 ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 370 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 370 ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 370 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੈਕਡੋਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਫੁੱਲ ਸਵਿੰਗ ਇਨ ਦ JK ਬੈਂਕ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਨਖਾਹ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਫਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਦੇਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ, 4 ਦੇ 4 SI ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਏ 160। ਅਗਰ ਉਹੀਓ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ SI ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 140 ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ 140 ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ IQ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 160 ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਲੋਕੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ JK ਬੈਂਕ ਅੱਡਾ ਸੀਗਾ ਇਲੀਗਲ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ। NPA ਵਾਜ਼ ਐਟ ਇਟਸ ਹਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿਲਾਲ ਰਾਥਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਰਾਥਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ। 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੈਟਰਲ ਦਿੱਤਾ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ। 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਾ ਲਈ। ਐਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 370 ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। देखिए 370 ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਾਥ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਾਥ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ DDC BDC ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦਾ ਅਨਿਲ ਮਾਸੂਮ, ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। PHE ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। PHE ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਹੈਲਮ ਆਫ ਦੀ ਅਫੇਅਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 70 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਇਆ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਤੇ 90 ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹਿੰਦੇ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੜੋਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PHE ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਫੇਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਫੇਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੈਲਮ ਆਫ ਦੀ ਅਫੇਅਰਸ ਟੂ ਦ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦ LG ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, 370 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 370 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ 20-25 ਸਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਕਲੋਰੀਨ ਡਾਲਦੇ ਪਏ, PHE ਦੇ ਟੈਂਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਡੋਗਰਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਯੁਵਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ PHE ਡੇਲੀ ਵੇਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ PHE ਡੇਲੀ ਵੇਜਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੇਗੀ।